जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाहे रहाल उतार। भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार। सहज सियाण पालक होए तो एक ना चले नाल। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਗਾਲਬਨ 33 ਦਫਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ तो मंगलाचरण वो लाजमी करता ਸੀ और अक्सर मंगलाचरण सुरस्ती ਦਾ ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चली आ रही एक धारणा है कि सिद्धि दाता गणेश है और बुद्धि दाता सुरस्ती है। लिहाजा ये मनोत भारती मन ਵਿੱਚ बड़ी गहरी है कि सारा ज्ञान सुरस्ती तो आउंदा है। सारे पदार्थ गणेश तो आउंदे ने। गणेश सिद्धि दाता है, सुरस्ती बुद्धि दाता है। संगीतकार, कलाकार, दार्शनिक, फिलोसफर, कवि लोग सुरस्ती ਦੀ वंदना करते हैं। पर किसी कारज ਦੀ सिद्धि ਲਈ मकान ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਔਰ ਬੁੱਧ, ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਗਿਆਨ। ਅਗਰ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। अगर पूरा दिन किसी दीवे नाल भी हो सकता है तो सूरज की तो लोड़ ही नहीं है। और इसे तरीके दे नाल किसी एक व्यक्ति तो ही, चाहे वह देवता है, पदार्थों की पूर्ति हो सकती है तो परमात्मा की तो फिर लोड़ भी नहीं है। गुरमत का जमाना आया, आपने ऐलानिया किया सिद्ध ते बुद्ध परमात्मा तो प्राप्त होती है। परमात्मा ते ज्ञान इन्हां दोहां दा दाता अकाल पुरख है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज मंगलाचरण भी परमात्मा दा करदे ने। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक ये मंगलाचरण है। परमात्मा दा मंगल है, ईश्वर दा मंगल है। ईश्वर दी उपमा है और सब कुछ दा
ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸਿਉ, ਲਿਉ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨਸੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਦੇਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ, ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। तो मंगला चरण अकाल पुरख दा है, परमात्मा दा है। ये मंगला चरण एक ओंकार तो आरंभ होके प्रसाद ते समाप्त होता है। प्रसाद तो बाद दो डंडियां ने, दो डंडियां दा, दो लाइनां दा, दो लकीरां दा ये मतलब है कि एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक वाक पूरा हो गया। अगों जप है, जप दे पहले भी दो डंडियां ने, बाद दे भी दो डंडियां ने। भाव जप ना ऊपर संबंधित है मंगला चरण नाल, ना थल्ले, सिर्फ बाणी दा नाम है। जैसे 12 मां बाणी दा नाम है, सुखमनी बाणी दा नाम है। सत्कार वजों असीं सुखमनी साहब कहते हैं। तो बाणी दा नाम है सुखमनी, बाणी दा नाम है सिद्ध गोष्ठ, पठां दे सोईए, गाथा, हुने छंद। ये बाणियां दे अलग अलग नाम ने। तो पहली बाणी धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पहली बाणी जो धन गुरु नानक दे कंठ तो प्रगट होई, उस बाणी दा नाम जप है। अगे श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इनू श्लोक दे रूप विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा सुखमनी साहब दे दर्ज किया है। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो काव्य शैली नू समझदे ने उन्हां नू एकदम पता चल जाता है, ये श्लोक है, ये दोहा है, ये पदा है, और ये छंद है, ये कवित है, ये सवैया है। जैसे उर्दू फारसी शायरी दे गजल है, नज़म है, कित्ता है, रुबाई है, हू बहू इसे तरह साडे देश की काव्य शैली दे तरह तरह के पदे ने, और बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आए ने। दोपदा, त्रिपदा, चौपदा, पंचपदा, अष्टपदियां तक तरह तरह के छंद ने, दोहे ने, श्लोक ने, कवित ने, सवैये ने, पौड़ियां ने। ये धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर कविता के ये सारे अंग मिलते ने। परमात्मा महान कलाकार है। जद भी किसी की सुरत उस प्रभु नाल जुड़ती है तो वह भी महान कलाकार हो जाता है। संगीत उस दियां गहराइयां चों निकलता है, कविता उसके रोम रोम दे चों निकलती है, ज्ञान उसके हर बोल दे चाहता है, नाम रस उसके रोम रोम दे चाहता है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जो पहली बाणी अपने कंठ तो उच्चारण करते हैं, उसका नाम जप है। श्लोक ये जपजी साहब का पहला श्लोक है। एक अखीर दे, एक पहले। अखीरले श्लोक के उत्ते लिखती है श्लोक, पहले श्लोक के उत्ते लिखती नहीं है। लेकिन कविता नूं समझण वाले एकदम समझते हैं। ये श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। संस्कृत का जो सत्य है पंजाबी विच वो सच आख्या जाता है, उर्दू विच वो सच आख्या जाता है। उस ईश्वर नूं भारत दे मनीष ने सत्य करके आख्या, वो सत्य है, सदैव ही है।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਈਸ਼ਵਰ ਆਦ ਸੱਚ, ਉਹ ਆਦਿ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਦਿ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ, ਅਜੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਅਗਾਂ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਦ ਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ न ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਸੱਚ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਗੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। तो किस तरह सचियार होइए? क्यों सचियारा होइए? क्यों कूड़े टुटे पाल? ये कूड़ दी पाल किस तरह टुटे और सचियार किवें होइए? इसका जवाब भी गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है कि अज तक सचियार होने दे जो साधन भारत के ऋषि मुनिया ने अपनाए, धन गुरु नानक देव जी महाराज बकायदा उन्हां दा भी जिक्र करते हैं। सच की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? प्रथम भारत के मनीष का यह कहना है, मन मैला है, इस करके सच की प्राप्ति नहीं। दूसरा, मन चुप नहीं करता, ये सुनता ही नहीं, ये श्रोता बनता ही नहीं, बोली जाता है, बोली जाता है, बोली जाता है। तीसरा, मन कदी तृप्त नहीं होता, रजदा ही नहीं। और चौथा, मन इको ही गलती बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। ये कारण सामने आए कि सच की प्राप्ति क्यों नहीं? मन मैला है, मन चुप नहीं करता, मन तृप्त नहीं होता, और मन इको ही गलती बार बार करी जाता है, बार बार करी जाता है। तो इसका जो समाधान लभ्या, भारत के ऋषि मुनिया ने तीर्थां दे इशनान नाल मन की मैल धुल जाएगी। पर प्रथम सवाल पैदा होता है, मन की मैल की है? मैल ये पाप मनते ने, ते पाप 10 मनते ने। 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे, 4 पाप बाणी दे, रसना दे। मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना और व्यर्थ बोलना, ये बाणी दे 4 दोख मन्ने गए, पाप मन्ने गए। फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, मिथ्या बोलना, व्यर्थ बोलना। मन दे 3 पाप ये मन्ने गए, किसे दे तन बारे बुरा सोचना, किसे दे धन बारे बुरा
ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਪਾਪ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਥਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਤੇ ਸੰਪਦਾ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 10 ਦੋਖ ਨੇ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ, ਕੁੰਭੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ, ਮਾਘ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਫਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦੇ। ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠੱਗ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਾਕ, ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ, ਇਹ ਜੋ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਸੂਰੀਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਮਸਿਆ ਹੈ, ਪੁਨਿਆ ਹੈ, ਏਕਮ ਥਿਤ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਜੋ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 10 ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਧੁੱਲਦੇ ਨੇ, 10 ਦੁੱਖ ਧੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते चुप है चुप ना होवई
ਜੇ ਲਾਹੇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਜੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੇ ਲਾਹ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਲੰਬਾ ਮੌਨ ਇੱਕ ਲਿਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਦਾ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਮੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਅਨੰਤ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਅਰਥ ਬੋਧ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ 64 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਭੁੱਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ।